So for the endogenous substances like neurotransmitters, hormones, and other chemical mediators, or pharmacological drugs or pharmaceutical drugs. So for all these chemical substances, we have some targets. So they have to go and specifically reach some targets. So చెప్పండి ఏమేం టార్గెట్స్ తెలుసు మీకు? వాట్ ఆర్ ది టార్గెట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ బాడీ? చెప్పండి, తెలీదా? సరే, ఆల్ ది డ్రగ్స్ అండ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆర్ అదర్ కెమికల్ మీడియేటర్స్ అన్ని కూడా వెళ్ళాల్సిన డెస్టినేషన్ ఏంటి? వేర్ దే హ్యావ్ టు రీచ్ సెల్. సో you know that every neurotransmitter, every hormone, any other chemical mediator, or even drugs, they have to reach cell. Okay, so why they have to reach the cell? You know that cell concept is very, very important, and everything happens inside the cell. And because of lot of world of chemical reactions goes every second inside the cell. Okay, and that will create a well balanced situation called homeostasis. And cell membrane is a very important component, as I said, when we have discussed the cell concept. And cell membrane paina emem unte cheppandi? What are the various proteins available on the cell membrane? చెప్తారా? సర్ఫేస్ మీద ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. Cell membrane actually composed of phospholipids, proteins and sterols. And coming to the proteins, why cell membrane has proteins? And can you tell me what are the different types of proteins? Or these proteins are modified into? చెప్తారా? Receptors. Yes, receptors. Enzymes. Ion Enzymes. channels. Very good. Ion channels, very good. And transporters, or carriers. ఇది మీకు క్లియర్ ఉండాలి, ఓకేనా? సరే, నేను ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తున్నా. సో when you talk about cell membrane is composed of phospholipids, proteins and sterols. Okay, so each and everything has its own specification or own function and role. And the very important thing is protein composition. I mean, whatever the amount of protein which is present in the cell membrane, and this protein will be utilized for the receptor preparation, enzymes, ion channels, transporters, carriers. So receptors, enzymes, ion channels, transporters, they present upon the cell membrane. And ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్తున్నా? వీటన్నిటికీ రా మెటీరియల్ ఏంటి? Protein. So what is the nature of receptor? Basically it is a protein. What is the nature of enzyme? Protein. Ion channel is a protein. Transporter, carrier, they are proteins. Okay, so all these are very, very important cell membrane proteins, I would say, cell membrane proteins. And you can expect all these. You can see receptor, you can see ion channel, and you can see a enzyme, and you can see a simple transporter. So all these different proteins you will see upon the cell membrane. And why we have receptor? I mean, why cell membrane, or why nature has created receptors upon the cell membrane? Receptor endukundi? There is a reason. Why we have enzymes upon the cell membrane or in the composition of cell membrane? మనకు ఒక ఆన్సర్ ఉంది. అయాన్ ఛానల్ ఎందుకు ఉండాలి? ఆన్సర్ ఉంది. ట్రాన్స్పోర్టర్ ఎందుకు ఉండాలి? వి హావ్ సమ్ ఆన్సర్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అయాన్ ఛానల్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి?
ప్రోటీన్స్ నుంచి అయాన్ ఛానల్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అయాన్ ఛానల్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో అయాన్ ఛానల్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇప్పుడు అయాన్ ఛానల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి. There is no movement of No homeostasis maintained. So there is no movement of ions from From outside the cell to inside the cell. Why? Why? What is the nature of the cell membrane? Cell membrane predominantly non-polar. Predominantly non-polar. And what is the structure of cell membrane? bilayered phospholipid. Phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. Cell membrane structure is it's like a bilayer. Phospholipid bilayer అని చెప్పాలి. Okay? And chemical nature, I mean, what is the polarity? So what is the nature of cell membrane? It is dominatingly non-polar in nature. Dominatingly non-polar in nature. And what are the different types of proteins? అంటే ఇవన్నీ కూడా different types of proteins. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో క్వశ్చన్. ఓకేనా? And next you have to discuss each and every protein and the importance of the protein. Why we have ion channel? Why we need enzymes? Why we need to prepare receptors? Why we should have a carriers or transporter? ఇప్పుడు అయాన్ ఛానల్ ని ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకుంది ప్రోటీన్ నుంచి అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటి? బికాస్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ నాన్ పోలార్. ఆబ్వియస్లీ నాన్ పోలార్ అలౌస్ నాన్ పోలార్, పోలార్ విల్ అలౌస్ పోలార్ మెటీరియల్. Polar. సో అలాంటప్పుడు సెల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ డామినేటింగ్లీ నాన్ పోలార్ అండ్ let's say in terms of in the context of ions, all the ions are basically polar in nature. They are ions anni kuda chemical enti, they are polar in nature. But cell membrane enti, it is non-polar in nature. So do you think these polar ions, sodium, potassium, calcium, chloride, all these are having some charges, so they contribute for the polarity? So because of the polarity nature, do you think these polar molecules will cross the cell membrane? Will cross the non-polar cell membrane? No, sir. చెప్పండి. No, they will not cross the cell membrane because it is non-polar. Polar. So obviously polar always opposes non-polar, isn't it? So అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? All the ions, if at all they wanted to enter into the cell membrane, enter into the inside the cell or intracellular fluid, so they must go through a special channels. They must go through special channels, special gates నుంచి, special doors నుంచి వెళ్ళాలి. ఆ స్పెషల్ డోర్ ఎలా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి? దాని నేచర్ ఎలా ఉండాలి? బికాజ్ అయాన్స్ ఆర్ పోలార్ కాబట్టి ఆ ఛానల్ కూడా పోలార్ ఇన్ నేచర్ ఉండాలి. సో ప్రోటీన్ అనేది కంపేర్ టు లిపిడ్ ఇట్ ఈస్ పోలార్. అంతేనా? సో అప్పుడు ప్రోటీన్స్ ని రా మెటీరియల్ గా తీసుకొని ఒక అయాన్ ఛానల్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటుంది. అలా you will see all the different types of ion channels, and ion channel is specific for sodium, ion channel is specific for calcium, potassium, chloride. ఒక్కొక్క ion కి ఒక్కొక్క ion channel ఉంటుంది. క్లియరా? సో in this way polar ions, polar molecules like ions can enter inside the cell through ion channels. ఇప్పుడు ion channel ఇంపార్టెన్స్ తెలిసిందా? అయాన్ ఛానల్ ని తీసేస్తే అయాన్స్ లోపలికి వెళ్ళలేవు. అయాన్స్ లోపలికి వెళ్ళకపోతే హోమియోస్టేసిస్ వస్తుందా మీకు? రాదు. సో అందుకే వీ షుడ్ హ్యావ్ అయాన్ ఛానల్స్. మరి రిసెప్టార్ ఎందుకు ఉండాలి చెప్పండి? to transfer the information. సో మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. అగైన్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ నాన్ పోలార్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ హార్మోన్స్ అండ్ అదర్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యేవి, ఓకేనా? అండ్ బయట నుంచి వచ్చే డ్రగ్స్. సో వెన్ దే అప్రోచ్ ఏ సెల్, మళ్ళీ సెల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అగైన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ ఈవెన్ డ్రగ్స్, దే ఆర్ నాట్ సఫిషియెంట్లీ నాన్ పోలార్. మళ్ళీ నాన్ పోలార్ ఉండవు. సో కాబట్టి దే కెన్ నాట్ క్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్. క్రాస్ చేస్తాయా? మళ్ళీ చేయలేవు. సో చేయలేనప్పుడు ఈ డ్రగ్స్, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ తీసుకొచ్చే మెసేజ్
లోపలికి వెళ్తుందా? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే విల్ నాట్ క్రాస్ ది గేట్, విల్ నాట్ క్రాస్ దిస్ వాల్, లోపలికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుందా? అది తీసుకొచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళదు. సో అలాంటప్పుడు దే హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్ పాస్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు సంబడి, సమ్ మీడియేటర్. ఆ మీడియేటర్ ఎవరు? Receptor. Receptor. So neurotransmitters polar in nature, so they cannot cross. But neurotransmitters ni, hormones ni, drugs ni, what is the common name for all these neurotransmitters, drugs, hormones? వీటికి కామన్ నేమ్ ఏంటి? కెమికల్ మెసెంజర్స్. వీటిని ఏమంటారు? కెమికల్ మెసెంజర్స్. అంటే ఏంటి మెసెంజర్స్ అంటే? దే హ్యావ్ సమ్ మెసేజ్, దే హ్యావ్ సమ్ మెసేజ్. అంటే ఇంట్రాసెల్యులార్ లో చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయని చెప్పాను కదా, థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ గోస్ ఇన్సైడ్ ది సెల్. బట్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఎలా జరగాలి అనేది మెసేజ్ ద్వారానే జరుగుతుంది. ఆ మెసేజ్ ని తీసుకొచ్చేది ఎవరు అంటే మన బాడీలో ఉండే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, లేదంటే మనం ఇచ్చే డ్రగ్స్, అదర్వైజ్ హార్మోన్స్, అదర్ కెమికల్ మీడియేటర్స్. సో ఎవ్రీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ క్యారీస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక మెసేజ్ ని క్యారీ చేస్తాయి. సో ఆ మెసేజ్ అనేది అకార్డింగ్ టు దట్ మెసేజ్ ఇన్సైడ్ ది సెల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ చెప్పినట్టు జరుగుతాయి. అదంతా బ్రెయిన్ చూసుకుంటది, బ్రెయిన్ చూసుకుంటుంది బేసిక్ గా. ఇప్పుడు మెసేజ్ అనేది ఎలా కోడ్ చేసి ఉంటుందని చెప్పాను నేను మీకు, బార్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మీకు. స్ట్రక్చర్ లాగా, స్ట్రక్చర్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని కోడ్ చేసి పంపిస్తాం. ఎప్పుడైతే రిసెప్టార్ దగ్గరకు వస్తుందో అది డీకోడ్ అవుతుందని చెప్పాను. ఇదంతా మీకు మరి ఎందుకు మీరు ఏం చెప్పట్లేదు, మళ్ళీ చెప్పిస్తున్నారు నాతో? సరే, ఇది. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ వాట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిసెప్టార్, వాట్ హ్యాపెన్స్? Yes, neurotransmitters, drugs, hormones, and other substances, they will carry message, they have message, but if you remove the receptor concept, the message will not be passed on to the inside the cell. Okay na? Ala. So that is what the importance of receptor. Alage transporters. In order to transport some specific substances, we need some special type of transporters or carriers. Enzymes. In order to catalyze, speed up the reaction, we need enzymes. So అలా ఇవన్నీ మనకి సెల్ మెంబ్రేన్ మీద ఉండాలి, అవసరం అవన్నీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్ టుగెదర్ ఇవన్నీ టీం వర్క్ లాగా వర్క్ చేస్తే, కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఏంటి? హోమియోస్టేసిస్. ఒకవేళ వీటి దగ్గర ఏదన్నా మిస్టేక్ జరిగితే, ఐ మీన్ ఇవి చేసే పనుల్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తే, ఆబ్వియస్లీ ఇన్సైడ్ కూడా ఏమైతుంది? డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. There is no homeostasis. Yeah, there is no homeostasis. మళ్ళీ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? డ్రగ్స్ ఇస్తాం. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి డ్రగ్స్ ఇస్తాం. మళ్ళీ డ్రగ్ అయినా ఎవరైనా ఈ హోమియోస్టేసిస్ ని సెట్ చేయాలంటే ఎక్కడికి రావాలి? సెల్ దగ్గరికి రావాలి. సెల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ డ్రగ్ తెచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ లోపలికి పంపాలంటే ఏదో రిసెప్టార్ నైనా పట్టుకోవాలి, అంతే కదా, ఇంకేమున్నాయి? వీళ్ళే కదా. సో టార్గెట్స్ ఫర్ డ్రగ్ యాక్షన్ అంటే మన డ్రగ్స్ ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తాయి అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? రిసెప్టార్ ఇస్ ఏ టార్గెట్, ఎంజైమ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టార్గెట్, అయాన్ ఛానల్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టార్గెట్, ట్రాన్స్పోర్టర్ కూడా టార్గెట్. సో మీరు ఫార్మస్యూటికల్ ఫీల్డ్ లో ఇప్పటి వరకు మనకి ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయో, మనకి డ్రగ్స్ వేరియస్ డ్రగ్స్ లిస్ట్ ఉన్నాయో, మీరు ఆ డ్రగ్స్ అన్నిటి జర్నీ చూస్తే ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా ఇందులో ఏదో ఒక దాన్ని టార్గెట్ చేసి ఫార్మకోలాజికల్ రెస్పాన్స్ ని చూపిస్తుంది. అందులో మేజర్ గా టార్గెట్ చేసేది, చాలా డ్రగ్స్ మేజర్ గా టార్గెట్ చేసేది ఏంటి? రిసెప్టార్. కాబట్టి రిసెప్టార్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పా. అంటే మోస్ట్లీ మీకు 80%, మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ డ్రగ్స్ మార్కెట్ లో ఉన్న, ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాటికి టార్గెట్ రిసెప్టార్. సో రిసెప్టార్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందుకు మనము రిసెప్టార్ స్టార్ట్ చేసాం. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ చెప్పాను, 4 టైప్స్ చెప్పినాను, అంతేనా? ఆ 4 టైప్స్ ఎందుకు వచ్చాయో కూడా చెప్పాను. స్ట్రక్చర్, సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజము, టైమ్ స్కేల్ అని. నెక్స్ట్ లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ కూడా చెప్పాను నేను మీకు, అవునా? Yes, sir. సరే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను రీకాల్ చేసిన, అదర్వైజ్ మళ్ళీ మీరు ఆ లింక్ మిస్ అవ్వద్దు. ఇదంతా ఏంటి, ఎక్కడ జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇంత చెప్పి వేస్ట్. ఇప్పుడు క్లియరా? పిక్చర్ క్లియర్ ఉందా మీకు అందరికి? Yes, sir.
ఓకే, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ ఏంటి? నాకు కీవర్డ్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. Nicotinous acetylcholine, 5-HT3, GABA A. నికోటినిక్ అసిటైల్కోలిన్ రిసెప్టార్ 5-HT3. 5-HT లో ఓన్లీ థర్డ్ వన్ 5-HT3 రిసెప్టారే. నెక్స్ట్ గాబాలో GABA A. ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ఏ లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ అంటాడు. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఈ మూడిట్లో ఏదున్నా దాన్ని పికప్ చేయొచ్చు. 3 ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ దే ఇస్తాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా మెమరీ బేస్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లైగండ్ గేటెడ్. యాక్చువల్ గా లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ అన్నాడు. అది రిసెప్టారా అయాన్ ఛానలా? రిసెప్టార్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్? అయాన్ ఛానల్ గేట్ ఓపెన్ చేసి మెసేజ్ పాస్ చేస్తుంది. దానికి అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ అని నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది? Because it's transport ion. బికాస్ It transports ఇట్ లుక్ the లైక్స్ ion. ఇట్ లుక్ లైక్స్ అయాన్ ఛానల్. యాక్చువల్ గా అది అయాన్ ఛానల్ లా దాని స్ట్రక్చర్ అయాన్ ఛానల్ లా ఉంటుంది. అండ్ అయాన్ ఛానల్ చేసే వర్క్ చేస్తుంది, అంటే అయాన్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ అయాన్ ఛానల్ ఎలాగైతే వర్క్ చేస్తుందో అలా చేస్తుంది. కాబట్టి అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ అన్నారు. మరి ఇది అయాన్ ఛానలా రిసెప్టారా? ఇది రిసెప్టార్. మరి అయాన్ ఛానల్ కి రిసెప్టార్ కి తేడా ఏంటి? ఇప్పుడు సోడియం ఛానల్ ఉంది, అది అయాన్ ఛానల్. ఇప్పుడు లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ కి గేటింగ్ మెకానిజం అని చెప్పా కదా, అవునా? చెప్పానా? Yes, sir. మనకి లైగండ్ వచ్చి బైండ్ అయినప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పాను. గేట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఒక అయాన్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఇది రిసెప్టార్, ఇది అయాన్ ఛానల్. ఇది అయాన్ ఛానల్. ఓకేనా? సో అయాన్ ఛానల్ కి రిసెప్టార్ కి తేడా ఏంటి అంటే, రిసెప్టార్ అనేది లైగండ్ వచ్చి అంటే అగోనిస్ట్ వచ్చి బైండ్ అయితేనే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? బట్ అయాన్ ఛానల్ కి లైగండ్ అవసరం లేదు, వేరే మెకానిజం ద్వారా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ ఇవి రెండు డిఫరెంట్. ఓకేనా? ఇవి రెండు డిఫరెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్? పెంటామెరిక్ స్ట్రక్చర్. సో పెంటామెరిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే హౌ మెనీ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అందులో? 5 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. లైగండ్ బైండింగ్ సైట్ ఉంటుందా అన్ని రిసెప్టార్స్ కి? లైగండ్ బైండింగ్ సైటింగ్ ఉంటుందా? ఉంటది. అంటే అగోనిస్ట్ కి బైండ్ అయ్యే సైట్ ఉంటది, ఒక చైర్ వేసి ఉంటుంది దాని దగ్గర. ఓకే, ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేసినాం మనం? సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం ఏంటి? సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం గేటింగ్ మెకానిజం. సింపుల్. ఓన్లీ ఓపెనింగ్, ఓపెన్ గేట్, ఇంకా ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ కదా, మనం క్లోజ్ చేయం, ఆటోమేటెడ్ క్లోజ్. ఓకే, ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది? రిసెప్టార్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, అంతేనా? సో యూజువల్ గా లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ హ్యాస్ every receptor, every cell, every enzyme, every ion channel has only 2 states: resting state, working state. రెస్టింగ్ స్టేట్ లో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి నాకు? లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ గేట్ ఓపెన్ ఉంటుందా, క్లోజ్ ఉంటుందా? గేట్ ఆల్వేస్ క్లోజ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లైగండ్ వస్తుందో, వచ్చి దానికి బైండ్ అవుతుందో, అప్పుడు మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లైగండ్ డిటాచ్ అయిపోతుందో, వదిలేస్తుందో, ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది? అక్కడ మనకి ఆల్ఫా హెలికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని చెప్పా కదా మీకు క్లిప్స్ లాగా. అదంతా రీకాల్ చేసుకోండి. ఓకే, మరి టైం స్కేల్? ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి దీనికి మెసేజ్ ఇస్తే ఎంతసేపట్లో సిగ్నల్ ని లోపలికి పంపిస్తుంది? ఇక్కడ వరకు అంతా క్లియరా? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ గా ఈ స్టోరీ అంతా, వాట్ ఎవర్ ది స్టోరీ, దాని స్ట్రక్చర్, ఇంత సింపుల్ గేటింగ్ మెకానిజం, ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్, ఇదంతా కూడా మిల్లీ సెకండ్స్ లో జరగడానికి కావలసినట్టుగా ప్రిపేర్ చేసుకుంది అని అనిపిస్తుందా మీకు? ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా మన కోసమే కదా. ఐ మీన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్వైవల్ ఆఫ్ ది లివింగ్ సిస్టమ్,
ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అది రిసెప్టార్ అయినా, హార్ట్ అయినా, జిఐటి అయినా, బ్రెయిన్ అయినా, న్యూరాన్స్ అయినా, నెఫ్రాన్ అయినా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అయినా, అసలు మీరు ఏ తీసుకున్నా ఎందుకు ఉంది మన బాడీలో? బికాస్ వీ నీడ్ టు సర్వైవ్. ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వీ నీడ్ టు సర్వైవ్. అండ్ దానికి కావాల్సిన ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ బాడీలో ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని. ఇప్పుడు మిల్లీ సెకండ్స్ లో పని జరగాలి అంటే మీ డే టు డే లైఫ్ లో, ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్, ఈస్ దేర్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్? మిల్లీ సెకండ్స్ లో మీరు రెస్పాండ్ అయ్యే పనులు ఏమన్నా ఉన్నాయా? పనులు ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఉంటాయా? సరే, ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా లెట్స్ సే యూ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో వీ యూజువల్లీ యూజ్ స్కూటీ ఆర్ కార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టేకెన్ యువర్ స్కూటీ. మీరు స్కూటీ తీసుకొని బయట, ఇంట్లో నుంచి గేట్ బయటకు తీసారు స్కూటీని. ఓకేనా, ఆన్ చేశారు. ఓకేనా, మీరు వెళ్తా ఉంటారు. ఓకేనా, చౌరస్తా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి వస్తా ఉంటారు. సడన్ గా ఇక్కడ నుంచి ఒకటి వచ్చాడు బండి వేసుకొని. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? బ్రేక్. ఎంతసేపట్లో చేస్తారు? మిల్లీ సెకండ్స్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. That is millisecond response. So do you think that is millisecond response? Yes. Let's say, for example, I am going to remove ligand gated ion channel receptors from your body. వీడిక్కడ నుంచి వచ్చేది అసలు నువ్వు ఎప్పుడు చూసావు? చూసిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి, బ్రెయిన్ లో ఇంటర్ప్రిట్ అయ్యి, బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? ఆ కుడి కాలు దగ్గర, లేదు ఎడమ చేయి దగ్గర బ్రేక్ ఉంటుంది, నాట్ కుడి చేయి దగ్గర, ఎడమ చేయి దగ్గర బ్రేక్ ఉంటుంది. అక్కడికి సిగ్నల్ పంపి ఇక్కడ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ అయ్యి ఇలా వెయ్యాలి అనేది అంతా ఈ టోటల్ సిగ్నల్ తీసుకోవడము, ఇంటర్ప్రిట్ చేయడము, అనలైజ్ చేయడము, డిసైడ్ అవ్వడము, ఎక్కడికి పంపాలో కూడా చూసుకొని వాళ్ళని పంపిస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ మోటార్ యాక్టివిటీస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే మీ చేయిలు కదిలితే మీరు బ్రేక్ వేస్తారు. ఇదంతా ఎంతసేపట్లో జరిగింది? మిల్లీ సెకండ్ లో జరిగింది. మిల్లీ సెకండ్ లో జరగాలి అంటే లైగెండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ అవసరమా కాదా మీరు చెప్పండి? అవసరం. సో సర్వైవల్ అయ్యారా? బతికి బయటపడ్డామా లేదా? సర్వైవల్. సో ఇట్లా మీరు ప్రతిదీ సర్వైవల్ కోసం మన బాడీలో డిజైన్ చేయబడింది. సో వాట్ ఎవర్ ద మిల్లీ సెకండ్ యాక్టివిటీస్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్, అవన్నీ కూడా దేనికి లింక్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు చెప్పండి? ఆటోమేటిక్ గా లైగెండ్ గేటెడ్ కి లింక్ అయి ఉంటాయి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, బాగుంటది. ఇది చెప్పండి, ఇది మిల్లీ సెకండ్ రెస్పాన్సా? మిల్లీ సెకండ్ రెస్పాన్స్. సో ఏదో అంటారు కదా, మనకి సామెత ఉంటది, కళ్యాణం వచ్చిన కాకొచ్చిన. మిల్లీ సెకండ్స్ లో అసలు ఒక్కసారి సిగ్నల్ వచ్చింది అంటే ఒక్కసారిగా జిఐటి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి లోపల ఉన్న మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ మిల్లీ సెకండ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు 5HT3 అని చెప్పా కదా, ఈ 5HT3 రిసెప్టార్ వామిటింగ్ కి సంబంధించింది. ఆండాన్సెట్రాన్ టాబ్లెట్ తెలుసా మీకు? ఆండాన్సెట్రాన్ అంటే యాంటీఎమెటిక్. సో 5HT3 యాక్టివేట్ అయితే వామిటింగ్ సెంటర్ లో మెడ్యులాలో వామిటింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. దాన్ని కదిలిస్తే వామిటింగ్ వస్తుంది. ఆ 5HT3 రిసెప్టార్ లైగెండ్ గేటెడ్. సో దాన్ని కదిలిచ్చినాక వామిటింగ్ ఎంతసేపట్లో వస్తుంది అంటే విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది 5HT3, అది లైగెండ్ గేటెడ్ కాబట్టి ఆండాన్సెట్రాన్ ఇస్తాం మనం. ఆండాన్సెట్రాన్ కేటగిరీ ఏంటి? 5HT3 రిసెప్టార్ ఏం చేయాలి? అది బ్లాక్ చేయాలి, అంటాగోనైజ్ చేయాలి. సో 5HT3 రిసెప్టార్ అంటాగోనిస్ట్, ఆండాన్సెట్రాన్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంటీఎమిటిక్. క్లియరా? ఇట్లా ఇంటర్లింక్ అవుతాయి. ఇన్ దిస్ వే వి ఇంటర్లింక్. మ్యూట్ చేసుకోవాలండి శ్రీజ. కదా, రావడానికే 15 రోజులు అవుతుంది. ఎవరండి? ఇంకెవరైనా ఉంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పాలి. మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యూట్ ఎవరది? డిస్టర్బ్ చేస్తారు నా క్లాస్ మీరు ఎవరో కానీ. సరే, ఏం చెప్తున్నా? ఓకే, ఇది మిల్లీ సెకండ్స్ అండి. ఓకే, సరే, ఇట్లా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అది ఓకే. ఓకే, క్లియర్ కదా లైగెండ్ గేటెడ్? ఇంకా జీబీసీఆర్ స్టార్ట్ చేద్దామా?
స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్. చెప్తారా ఎవరన్నా? మస్కార్నిక్ అసిటైల్కోలిన్ రిసెప్టార్. నికోటినిక్ ఏమో లైగండ్ గేటెడ్ కదా, మస్కార్నిక్ ఏమో జీపీసీఆర్. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఆల్ఫా రిసెప్టార్స్ అందులో ఆల్ఫా 1 రిసెప్టార్, ఆల్ఫా 2 రిసెప్టార్. బీటా రిసెప్టార్, బీటా 1, బీటా 2, బీటా 3 రిసెప్టార్. ఆల్ ఆర్ జీపీసీఆర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డోపమైన్ రిసెప్టార్స్, ఆల్ డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? D1, D2, D3, D4, D5. రాస్తున్నారా? Yes, sir. రాయాలి. ఆల్ డోపమైన్ రిసెప్టార్స్ జీపీసీఆర్. ఒక్కోటి ఒక్కో క్వశ్చన్ మీ ఇష్టం. డోపమైన్ రిసెప్టార్. నెక్స్ట్ 5HT రిసెప్టార్స్ లో 5HT1, 5HT2, 5HT3 అక్కడ వచ్చింది కదా, 5HT4, 5HT6. 5 ఉండదు, 5 ఇంకా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. 5HT రిసెప్టార్స్ లో అన్ని కూడా జీపీసీఆర్. ఇంకా గాబా బి, గాబా ఏ అక్కడ వచ్చింది కదా, గాబా బి. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? సో ఇవన్నీ కూడా మీకు వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కమ్స్ అండర్ జీపీసీఆర్. ఇప్పుడు మనకి రిసెప్టార్స్ లో మాక్సిమం ఎక్కడ వచ్చేసినాయి? GPCR. మాక్సిమం జీపీసీఆర్ వచ్చినాయి. కాబట్టి జీపీసీఆర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కవర్ జీపీసీఆర్ మీకు 80%, 90% ఫార్మకాలజీ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ టు సే 80% ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ మనకి మీకు వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో 80% ఆఫ్ యువర్ డ్రగ్స్ టార్గెట్స్ వన్ ఆఫ్ దిస్ రిసెప్టార్ అండ్ దే కమ్స్ అండర్ జీపీసీఆర్. ఓకేనా? అన్ని క్లియరా? Yes, sir. తీసేయాలా? Yes, sir. స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి. స్ట్రక్చర్ 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ఆల్ఫా హెలికల్ స్ట్రక్చర్. చెప్పండి. 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ఆల్ఫా హెలికల్ స్ట్రక్చర్. దీనికి ఇంకో పేరు హెప్టా హెలికల్ స్ట్రక్చర్. ఏమంటారు దీన్ని? హెప్టా హెలికల్ స్ట్రక్చర్. హెప్టా అంటే 7. హెప్టా అంటే 7. ఓకేనా? సో యూజువల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఈ రిసెప్టార్, ఇది సెల్ మెంబ్రేన్ అనుకుంటే ఇలా ఉంటది. 7 టైమ్స్ ఇలా మెంబ్రేన్ ద్వారా వెళ్ళి ఉంటది అన్నట్టు. 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ అంటే త్రూ ది మెంబ్రేన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్ కూడా ఇట్స్ ఎ ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్. జీపీసీఆర్ కూడా ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్. థర్డ్ టైప్ ఉంది కదా, అది కూడా ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్. కానీ న్యూక్లియస్ ఉంది చూసారా, అది ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ కాదు. ఓకేనా? సో 3 రిసెప్టార్స్, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. సో దీస్ 3 రిసెప్టార్స్ ఆర్, చెప్పండి, ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్స్. అంటే త్రూ ది మెంబ్రేన్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? న్యూక్లియస్ రిసెప్టార్ మాత్రము ఇన్సైడ్ ది సైటోసాల్ ఉంటది, సైటోసాల్ లోపల ఉంటది. క్లియరా? ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ రిసెప్టార్ అని అడగొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా ఉంటదండి జీపీసీఆర్ రిసెప్టర్. ఇది లైగండ్ బైండింగ్ సైట్, ఇది జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టర్. ఇట్లా ఉంటది. ఓకేనా? సో స్ట్రక్చర్ చెప్పేసాను నేను. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఓకే, సో దీని నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? దీని నేమ్ యాక్చువల్ గా జీ ప్రోటీన్ Couple receptor. చూడండి ఎంత బాగా పెట్టింది దీని నేమ్. చూడండి, ఇట్స్ ఎ రిసెప్టార్.
coupled to a protein, coupled to a protein, and the name of or the surname of the protein is G. ఇప్పుడు నా సర్నేమ్ జి వంశీకృష్ణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు గోనె వంశీకృష్ణ జి సర్నేమ్, ప్రోటీన్ సర్నేమ్ జి వచ్చింది, సో జి ప్రోటీన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిసెప్టార్ విచ్ ఈస్ combined with or coupled with a protein, and the name of the protein is G protein. So overall గా G protein coupled receptor అంటే ఈ రిసెప్టార్ దేనికి కపుల్ అవుతుంది అన్నట్టు, జీ ప్రోటీన్. ప్రోటీన్ కి కపుల్ అయి ఉంటది అన్నట్టు. అందుకు దాని నేమ్, దాన్ని చూసి దాని స్టైల్ చూసి దీనికి ఈ నేమ్ సూటబుల్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ అనేది అలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి, ఇది రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్, ఇది రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? సో వెన్ కంపేర్డ్ టు లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్, when compared to ligand gated ion channel receptor, G protein couple receptor will not directly involved in signal transaction mechanism. Ligand gated ion channel receptor లో అగోనిస్ట్ వచ్చి బైండ్ అయితే అది ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇదే లోపలికి పంపించిందా, ఆర్ సమ్వన్ హ్యాస్ హెల్ప్డా, ఎవరన్నా హెల్ప్ చేశారా? డైరెక్ట్ మెకానిజమ్స్. దాని పని అదే చేసుకుంది, దాని పని అదే చేసుకుంది. లేదు ఇచ్చిన పనిని విని ఇంకొకరికి చెప్తే మిల్లీ సెకండ్ పెరిగిద్దా, మిల్లీ సెకండ్స్ లో పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ అవ్వదు. ఇప్పుడు జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ ఏంటంటే కొంచెం లేజీ, ఓకేనా, అండ్ కొంత ఇంటెలిజెంట్. లేజీ ఎప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ తో కంబైన్ అవుతుంది. సో తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ద జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ will not be directly involved and will not be directly pass on to intracellular. కానీ ఏం చేస్తుందంటే జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్ ప్రోటీన్. సో రిసెప్టారే వర్క్ చేయకుండా he will assign that work to another person and the another person is protein. ఓకేనా? మరి ఆ ప్రోటీన్ ఎక్కడ ఉంటాడు తెలుసా? ఇగో ఇక్కడ ఉంటాడు. సెల్ మెంబ్రేన్ దగ్గరే ఉంటది, ఇక్కడే ఉంటారు, ప్రోటీన్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ జీ ప్రోటీన్. ఇదేంటి జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ రిసెప్టార్. ఇదేమో రిసెప్టార్, ఇదేమో ప్రోటీన్. whenever ligand comes, agonist comes and binds with it, the information will be passed on to the receptor, and next this information is transformed to protein. Okay na? This information is passed on to protein. ఎందుకు ప్రోటీన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్? అగోనిస్ట్ వస్తుంది, అగోనిస్ట్ ఎవరికి బైండ్ అవుతుంది చెప్పండి? రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది. రిసెప్టార్ దేనికి బైండ్ అవుతుంది? జీ ప్రోటీన్ కి బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ జీ ప్రోటీన్ ఇంకా రెస్పాన్స్ రాలేదు, రెస్పాన్స్ వచ్చేదాకా అట్లా తీసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ అగోనిస్ట్ విల్ కమ్, బైండ్స్ విత్ రిసెప్టార్. ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు చెప్పండి? ఫస్ట్ రిసెప్టార్ కి వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ రిసెప్టార్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రోటీన్ కి. సో ఈ రిసెప్టార్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోటీన్ కి వెళ్ళాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కపుల్, దీని దగ్గరికి వెళ్ళి కపుల్ అవుతుంది. కపుల్ అయిన తర్వాత నౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ప్రోటీన్. యాక్చువల్గా ఇది ఈ ప్రోటీన్ కి ఎందుకు ఇచ్చింది? దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోటీన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్, బట్ జీ ప్రోటీన్ ఈస్ మోర్ క్యాపబుల్, ఓకే, ఇన్ గెటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఫంక్షన్. అగోనిస్ట్ ఇచ్చిన మెసేజ్ ని లేదంటే అగోనిస్ట్ తెచ్చిన వర్క్ ని ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు అంటే సెల్ మెంబ్రేన్ లో జీ ప్రోటీన్. బికాస్ జీ ప్రోటీన్ నోస్ ఎవ్రీ అడ్రస్, ఎవ్రీ హౌస్ నెంబర్ ఇన్సైడ్ ది సెల్. క్లియరా? ఇచ్చిన పని జరగాలంటే ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఇన్సైడ్, ఏ ఎంజైమ్ స్విచ్ ఆన్ చేయాలి, ఏ ఎంజైమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి అనేది ఎవరికి బాగా తెలుసు? జీ ప్రోటీన్ కి తెలుసు. ఈ జీ ప్రోటీన్ ఎక్కడ ఉంటది? అది కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ దగ్గరే ఉంటది. ఇప్పుడు షాప్ బయట మనకి రిక్షా వాళ్ళు, ఆటో వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఎవరైనా కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు ఓనర్ ఏం చేస్తాడు, కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అతన్ని పిలుస్తాడు. అప్పటిదాకా వీళ్ళు సెపరేట్ ఉంటారు. వెన్ ఎవర్ సంబడి కమ్స్ అండ్ అసైన్ సంథింగ్, నాకు ఒక 50 kg రైస్ బ్యాగ్ కావాలన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఓనర్ వెళ్ళేస్తాడా? నో, హీ విల్ కాల్ సంబడి. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పిలుస్తాడా? నో, ఆ వర్క్ కి ఎవరు సూటబుల్ వాళ్ళని పిలుస్తాడు. ఓకేనా? అప్పుడు మాత్రమే జీ ప్రోటీన్ వచ్చి రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత జీ ప్రోటీన్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ క్యాండిడేట్ అండ్ హీ విల్ గో అండ్ టార్గెట్ సమ్ ఎంజైమ్స్. సైటోసాల్ లో కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని టార్గెట్ చేస్తారు ఎవరు, జీ ప్రోటీన్. ఓకేనా? సో ఈ ఎంజైమ్స్ ని టార్గెట్ చేయడం వల్ల మీకు నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నా జీపీసీఆర్ ని. ఓకేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు. సో బికాస్ ఆఫ్ ది యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ ఇన్సైడ్ ది సెల్ ఆర్ ఇన్ ద సైటోసాల్, అండ్ ఎంజైమ్ పని ఏంటి, టు స్టార్ట్ ది కెమికల్ రియాక్షన్, టు స్టార్ట్ వన్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ టు స్పీడ్ అప్ వన్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఎప్పుడైతే ఎంజైమ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయో దీస్ ఎంజైమ్స్ విల్ సింథసైజ్ సెకండరీ మెసెంజర్స్. ఓకేనా? సెకండరీ మెసెంజర్స్. అండ్ దీస్ సెకండరీ మెసెంజర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ activation and deactivation of some phosphorylation reactions. Enzyme phosphorylation reaction, I would say. As a result, you will get response. ఇది G protein couple receptor signal transduction mechanism. Okay na? I repeat. ఫస్ట్ ఒక డ్రగ్ కానీ, ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కానీ, లేదంటే ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్, నథింగ్ బట్ లైగండ్ ఆర్ అగోనిస్ట్. ఓకేనా? దాని దగ్గర ఏముంటుంది, ఆబ్వియస్లీ మెసేజ్ ఉంటుంది, అంతేనా? ఓకే. సో ఇది తీసుకొచ్చిన మెసేజ్ ఇన్సైడ్ ది సెల్ పంపించి రెస్పాన్స్ తీసుకురావాలి, ఇది డ్యూటీ. సో వచ్చిన ఆగోనిస్ట్ తీసుకొచ్చిన మెసేజ్ దట్ ఈస్ మోర్ అప్రోప్రియేట్ టు జీపీసీఆర్ యాక్చువల్ గా. ఓకేనా? సో ఇది ఏదైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటుందో, దీనికి అసైన్ చేసిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో, ఆ అసైన్ చేసిన వర్క్ ఏ రిసెప్టార్ చేయగలుగుతుందో చూస్తే అది జీపీసీఆర్ అయి ఉంటది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంతే కదా, ఆబ్వియస్లీ. సో అది వచ్చేసి బైండ్ అవుతుంది. దేనికి బైండ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది, అంటే దీనికి బైండ్ అవుతుంది. క్లియరా? దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి పాస్ ఆన్ అయింది? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పాస్ ఆన్ టు రిసెప్టార్. ఎప్పుడైతే అగోనిస్ట్ వచ్చిందో అప్పుడు రిసెప్టార్ ఏమైతుంది? యాక్టివేట్ అవుతుంది. అంటే రెస్టింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నది చెప్పండి, వర్కింగ్ లోకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే రిసెప్టార్ యాక్టివేట్ అయిందో అప్పుడు చెప్పండి ఈ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఇది వచ్చి ఇది ఉందా, ఇది వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు డిటాచ్డ్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు కపుల్ అయింది. ఓకే, ఎందుకు దగ్గరకు వచ్చింది? ఇలా దగ్గరకు వచ్చి వింటది ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు రిసెప్టార్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? జీ ప్రోటీన్. మళ్ళీ జీ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని, ఓకే నీకు నేను ఆ వర్క్ చేసి పెడతా, నా దగ్గర చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో నాకు బాగా తెలుసు, అందుకే కదా ఇది ఇచ్చింది, లేకపోతే వీడికి ఎందుకు ఇస్తుంది? సో వీడేం చేస్తాడు? సింపుల్ గా సైటోసాల్ లో చాలా ఎంజైమ్స్ పడి ఉంటాయి. సైటోసాల్ లో ఆ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాడు? యాక్టివేట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఒక ఎంజైమ్, ఒక రెస్పెక్టివ్ ఎంజైమ్ అనేది యాక్టివేషన్ లోకి వస్తుందో దానిపైన చేయాలి కదా. ఎంజైమ్ పని ఏంటి? ఒక రియాక్షన్ ని, ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ని స్పీడప్ చేయడము లేదంటే స్టార్ట్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమైతుంది? సైటోసాల్ లో సెకండరీ మెసెంజర్స్ సింథసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండరీ మెసెంజర్స్ ఎప్పుడైతే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ సింథసిస్ జరిగినా కొద్దీ ద సెకండరీ మెసెంజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్సైడ్ ది సైటోసాల్. ఓకే, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ సెకండరీ మెసెంజర్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి. యూ విల్ సీ సెకండరీ మెసెంజర్స్ ఇన్సైడ్ ది సైటోసాల్. అప్పటిదాకా సెకండరీ మెసెంజర్స్ లేవు కదా,
ఇప్పుడు అవి రాగానే అవేం చేస్తాయి మళ్ళీ అగైన్ దే యాక్టివేట్ సమ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే ఇన్యాక్టివేట్ ఎంజైమ్స్. అంటే ఫాస్ఫారిలేషన్ అంటే యాక్టివేషన్, డిఫాస్ఫారిలేషన్ అంటే ఇన్యాక్టివేషన్. మళ్ళీ కొన్ని ఎంజైమ్స్ ని స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది? రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇది షార్ట్ కట్ లో జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టర్ సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా కంపేర్ టు లైగండ్ గేటెడ్? పెరిగినాయి సార్. పెరిగినప్పుడు టైం స్కేల్ ఏమైతుంది? పెరుగుతుంది. సో రైట్ డౌన్ ద టైం స్కేల్ ఈస్ సెకండ్స్. మీకు ఇంత లెంత్ కనిపిస్తున్నా ఇది కూడా ర్యాపిడే, ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్. లైగండ్ గేటెడ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ, అంటే సెకండ్స్ లోనే జరిగింది. సో మనకి లైగండ్ గేటెడ్, జీపీసీఆర్, దీస్ టూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫాస్ట్ ర్యాపిడ్ సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం అని చెప్పొచ్చా? Which of the following is responsible for fast or rapid signal transaction mechanism? Involved in fast or rapid signal transaction mechanism. First option you should go with ligand gated. Gated. Okay na? If at all there is no ligand gated, second option you should go with GPCR. అంతే. ఈ రెండే ఫాస్ట్ కింద వస్తాయి, ర్యాపిడ్ కింద వస్తాయి, మిగిలినవి రావు. ఓకేనా? సో మిల్లీ సెకండ్ కాస్త ఏమైంది? సెకండ్స్. బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ట్రా క్యాండిడేట్, వాడి పేరు జీ ప్రోటీన్. ఓకే. సో సెకండరీ మెసెంజర్స్ అన్న టర్మినాలజీ ఎక్కడ వస్తుంది? ఏ రిసెప్టార్ లో వస్తుంది? వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సెకండరీ మెసెంజర్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, క్లియర్ అయింది? తీసేయాలా? క్లియర్ సార్. యా. సో కొన్ని మీకు జస్ట్ ఊరికే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా కొన్ని ఎంజైమ్స్ కి, రాసుకోండి. అడినైలైల్ సైక్లేజ్ విన్నారా? అడినైలైల్ సైక్లేజ్ ఇది ఒక ఎంజైమ్. గ్వానైలైల్ సైక్లేజ్ ఇది ఇంకో ఎంజైమ్. ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. ఫాస్ఫోలైపేజ్ సి ఇది ఇంకో ఎంజైమ్. క్లియరా? దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఎంజైమ్స్ అలా ఉంటాయి బేసిక్ గా. సో ఏది ఎప్పుడు అంటే ఇచ్చిన మెసేజ్ ని బట్టి, ఎవరు సూటబుల్ అనే దాన్ని బట్టి సిగ్నల్ అక్కడికి వెళ్తుంది. అన్ని స్విచ్ ఆన్ అవ్వవు. సో సూటబుల్ వన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ మెసేజ్. క్లియరా? ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురికి ఇవ్వదు. ఓకే. ఒక్కొక్కరు యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి సంబంధించి చెప్పండి, ఒక్కొక్క రియాక్షన్ ని స్విచ్ చేస్తారు. అప్పుడు సెకండరీ మెసెంజర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సెకండరీ మెసెంజర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, రాసుకోండి. సైక్లిక్ ఏఎంపి విన్నారా? సైక్లిక్ జిఎంపి. ఓకేనా? ఐనోసిటాల్ ఫాస్ఫేట్, ఐపి అంటారు. ఐనోసిటాల్ ఇక్కడ రాస్తా, ఐనోసిటాల్ ఫాస్ఫేట్. మ్యూట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఐనోసిటాల్ డైఫాస్ఫేట్, 2-ఫాస్ఫేట్. ఐనోసిటాల్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఇంకొకటి డిఏజి, డై అసైల్ గ్లిజరాల్. ఓకేనా? సో మీకు డైరెక్ట్లీ అడినైలైల్ సైక్లేజ్. వాట్ ఈస్ అడినైలైల్ సైక్లేజ్? ఏంటది? ఇట్స్ ఎంజైమ్. వాట్ ఈస్ గ్వానైలైల్ సైక్లేజ్? ఎంజైమ్. What is phospholipase C? Enzyme. And what are the location? What is the location of all these three? Cytosol. What is the location of G protein? Cell membrane. Cell membrane. Mute చేసుకోండి, ఎవరో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది బాగా. G protein ఇది ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్. ఇది ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్. And it bonds with సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ కి అతుక్కొని ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు పైకి చూస్తే సీలింగ్ ఉందా మనకి?
సీలింగ్ కి ఇలా అతుక్కొని ఉంటది అన్నట్టు. జీ ప్రోటీన్ ఏమో సీలింగ్ నుంచి ఇట్లా చీల్చుకొని వస్తా ఉంటది. సీలింగ్ కి అతుక్కొని జీ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే బయట నుంచి అంటే మన పైన బిల్డింగ్ పైన అగోనిస్ట్ వచ్చి అతుక్కుంటే జీ ప్రోటీన్ ఇలా ఉంది కదా, ఓకేనా, ఆ సిగ్నల్ ఇలా వెళ్ళి రిసెప్టార్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఒక లైట్ వెలిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ పక్కన ఉన్న జీ ప్రోటీన్ వచ్చి ఇలా బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ అయ్యి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మెల్లిగా సైటోసాల్ లో ఉన్న ఒక ఎంజైమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ అంతా కూడా సైటోసాల్ లో జరుగుద్ది. ఓకేనా, రైట్. లొకేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సైక్లిక్ ఏఎంపి బిలాంగ్స్ టు లైగండ్ గేటెడా, జీపీసీఆరా, ఎంజైమ్ న్యూక్లియరా? జీపీసీఆర్. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ సైక్లిక్ ఏఎంపి? ఎంజైమా, సెకండరీ మెసెంజరా, ప్రోటీనా, రిసెప్టారా? సెకండరీ మెసెంజర్. Secondary messenger. Cyclic GMP, secondary messenger. Inositol phosphate, secondary messenger. IP2, IP3, Secondary. DAG, secondary messengers. Clear? Okay. Sir, Next, yeah. సార్ సెకండరీ మెసెంజర్స్ లో లాస్ట్ వన్ ఒకసారి చెప్పరా? Diacyl glycerol, DAG, diacyl glycerol. ఇక్కడ రాయాలా? ఓకే Diacyl వద్దు సార్. ఓకే glycerol. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ టైం స్కేల్ రాసుకున్నారా? సెకండ్స్. ఓకే, అంతా క్లియర్. ఇప్పుడు రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్ ఏమో 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ఆల్ఫాలికల్ కదా, ప్రోటీన్ కి కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటది. ఓకేనా? జీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇది రిసెప్టార్ కదా, ఇది వేరు, ప్రోటీన్ వేరు. వీడో మనిషి వీడికి కూడా వీడికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటది కదా, ఓకేనా? జీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి తెలుసా? ట్రైమర్. జీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ట్రైమర్ అంటే 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 3. సో మీరు వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జీ ప్రోటీన్ అంటే 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ తీసుకుంటే క్వశ్చన్ పోయినట్టు. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ చెప్పండి? జీ ప్రోటీన్ అన్నాడు. అందుకే వై ఐ ఆల్వేస్ ఇన్సిస్ట్ టు ప్రింట్ అవుట్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ పీడిఎఫ్ చూసి ఎందుకు చేయొద్దంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జీ ప్రోటీన్ ఇది క్వశ్చన్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద, చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా చేయాలో, మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తా. జీ ప్రోటీన్. ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్ చూడొద్దు, క్వశ్చన్ ని మొత్తం మీ టైం అంతా క్వశ్చన్ మీద స్పెండ్ చేయాలి. ఎవరైతే ఆప్షన్స్ చూస్తారో కన్ఫ్యూజన్ లోకి పోతారు. ఎప్పుడు కూడా ఆప్షన్స్ ని మూసేయాలి, క్వశ్చన్ చదవండి. ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ అసలు? ఇదంతా ఈ టోటల్ క్వశ్చన్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటి? అసలు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు, దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి? అసలు వాడు అడిగే క్వశ్చన్ దేని గురించి చెప్పండి? జీ ప్రోటీన్. వాడు స్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతున్నాడు. వాడికి స్ట్రక్చర్ కావాలట. ఫస్ట్ రౌండ్ అప్ చేస్తాను నేను, మైండ్ లో ఏం ఫిక్స్ అయ్యా? ఎస్, ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? దేని స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నాడు? ఇప్పుడు ఇక్కడ జీ ప్రోటీన్ ఇచ్చిందా, జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్ ఇచ్చిందా అనేది ఎగ్జామ్ లో చాలా ఓవర్లుక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి మీరు? స్ట్రక్చర్ దేని అడిగిండు తొందరపడకుండా క్వశ్చన్ లో జీ ప్రోటీన్ ఉందా, జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ రిసెప్టార్ ఉందా అని చూడాలి. అందుకు దాన్ని ఏం చేయాలి మీరు? బాక్స్ కొట్టాలి. దాన్ని కొడితే దీని తర్వాత ఏం లేదు కదా, అప్పుడు ఈ 2 మాత్రమే కనబడతాయి. స్ట్రక్చర్, దేని స్ట్రక్చర్? జీ ప్రోటీనా? ఈ బాక్స్ జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ రిసెప్టారా? ఇక్కడ కపుల్డ్ రిసెప్టార్ పెడితే అప్పుడు ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది, అంతేనా? అందుకు మీరు బాక్స్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఇట్లా మీరు రౌండ్ అప్ చేయకపోతే మీరు ఎంత చదివినా, మీరు ఎంత పర్ఫెక్షన్ అనుకున్నా ఆన్సర్ ఈజీగా స్కిప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్కిప్ అవుతుందా? బౌండరీ వేసినాం మనం, వాల్ కట్టేసినాం. సో మీ ఆన్సర్ ఇక్కడనే ఉంటది. స్ట్రక్చర్ ఏంటి, దేనికి అడిగాడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కింద మీరు చూస్తే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జీ ప్రోటీన్ అంటే మీరు ఆప్షన్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ట్రైమర్ అని మీ మైండ్ లో వస్తుంది. అది ఆప్షన్లు చూడకముందే వస్తుంది. దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఆప్షన్స్, ట్రైమర్ ఉంటది. ఇంకా మీరు మిగిలిన అన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ట్రైమర్ కి మెల్లగా ఇలా ఒక టిక్ పెట్టుకుంటారు ఆప్షన్ లో. దెన్ యూ విల్ డబుల్ చెక్ విత్ అదర్ ఆప్షన్స్. ఇది కరెక్ట్
ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మీ మైండ్ లో పెట్టేశారు. మిగిలిన 3 ఆప్షన్స్ ని కూడా రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్ వర్క్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మిగిలిన వాటిని ఒక్కొక్క దానికి జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకొని కొట్టేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ఆల్ఫా హెలికల్. మీకు తెలుసు 7 ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ఆల్ఫా హెలికల్ దేనికి ఆన్సర్? అది GPCR అని రాస్తారు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తే ఇది అంత ఉంటది, ఈ పక్కన GPCR అని రాస్తా. ఐ మీన్ టు సే 1 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి 4 క్వశ్చన్స్, 4 ఇంకెక్కువ. అట్లా థర్డ్ ఆప్షన్ ఇదేంటి మరి? ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుంటాడు కదా, అది ఇంకో దానికి ఉంటది కదా, అది రాస్తావు. మేబీ ఎంజైమ్ లింక్డ్ స్ట్రక్చర్ అని రాస్తావు. ఇదేమో ఇది జస్ట్ డీవియేట్ చేయడానికి ఏదో ఒక అన్వాంటెడ్ అని ఇచ్చు. ప్రతి దానికి నేను రాసా. ఇప్పుడు డబుల్ చెక్ కాదు, 3 times 4 times చెక్ అయింది. ఆబ్వియస్లీ ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఖచ్చితంగా ఇదేనా ఆన్సర్? ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఇంత మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా ఎట్లుండాలంటే కాకిరి బీకిరి ఉండాలి. మొత్తం ఇట్లా ప్లేన్ ఉండొద్దు. ఓకేనా? ఏదో పాష్ గా క్వశ్చన్ ఇట్లానే ఉంటది, దాని మీద ఏం ఉండదు, ఆప్షన్ ఇట్లా రౌండ్ చేస్తారు, అదేదో ఎవడో వచ్చి మనకి ఫోటోలు తీసుకున్నట్టు. ఇట్లుండాలి క్వశ్చన్ పేపర్. నేను చెప్తున్నా కదా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు గో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, if at all you go with this kind of information, we have around 2000 to 2500 multiple choice questions every topic నుంచి. ఇట్లా గనక చేస్తే నేను చెప్పాలా, మీరు టాప్ 10 లోపల ఉంటారు, 10 లోపే ఉంటారు. వేటేజ్ గీటేజ్ తొక్క తోటకూర అసలు మీకు ఎవ్వరితో పని లేదు గీలా చదివితే. మరి ఇట్లా చదవాలంటే మీ దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి? సబ్జెక్ట్ అయితే ఉండాలి కదా ఇవన్నీ రాయాలంటే. ఇవి రాయలేకపోతున్నారు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? మీరు చెప్పండి. ఇంకా నేను చెప్పాను అది మీకు రావట్లేదు అని. మీకు రావట్లేదు అంటే మీరు చదవలేదని, మీరు చదవలేదు అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే మీకు జాబ్ అవసరం లేదు అని. మళ్ళీ ముందుకు రండి, మళ్ళీ వెనక్కి రండి. ఇప్పుడు ఎవరికి జాబ్ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ మీ దగ్గరే ఉంది, ఇక్కడ పేపర్ మీద కనబడుతుంది, స్కోర్ దగ్గర కనబడుతుంది. సరే స్కోర్ పక్కన పెట్టండి, స్కోర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎంత బాగా చేస్తున్నావు, మీది ఇది ఇంప్రూవ్ అయితే స్కోర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎప్పుడు స్కోర్ చూడొద్దు, ఇక్కడ ఎంత బాగా చేస్తున్నావు. ఒకవేళ మిస్టేక్ అయితే ఆ మిస్టేక్ అయిన క్వశ్చన్ దగ్గర ఫుల్ మ్యాటర్ రాయాలి. ఎందుకు మిస్టేక్ చేసిన తెలుగులో రాసుకోండి. నేను ఎందుకు మిస్టేక్ చేసిన, నేను బీఫామ్ లో, నేను తెలుగు మీడియం బేసికల్లీ, మొత్తం తెలుగులో రాసుకునేది, ఇంగ్లీష్ లో రాయలేము కదా కొన్ని. ఇప్పుడు మెసేజ్లు కూడా మనం తెలుగుని ఇంగ్లీష్ లో చేస్తాం కదా, అట్లా రాసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయినా రాసుకో, ఎవరన్నా వచ్చి ఇస్తారండి క్వశ్చన్ పేపర్, నీకేం కావాలి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ పెట్టాలి. ఎవడేమనుకుంటే మనకేంటి? ఇది క్లియరా? ఇట్లా రాస్తారా ఎగ్జామ్స్? రాసి ప్రతి పేపర్ ఫోటో తీసి, ప్రతి పేజీ ఫోటో తీసి నాకు పంపాలి మీరు. అట్లా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అందరు పంపుతారు నాకు. అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఎవరు చదువుతున్నారు ఎవరు చదవట్లేదు అని. ఇట్లా ప్రతిది పంపండి. మీకు జాబ్ రాకపోతే నాకు ఫోన్ చేయండి, ఎందుకు రాదు నేను కూడా చూస్తాను. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జీ ప్రోటీన్? Primer. What is the structure of G protein couple receptor? 7 transmembrane alpha Helical. alpha helical structure. What are the enzymes involved in cytosol related to GPCR? AC, GC, PLC. Secondary messengers: cyclic AMP, cyclic GMP, IP, IP2, IP3, DH. ఓకేనా? సో ఈ జీ ప్రోటీన్ ట్రైమర్ అని చెప్పా కదా, ఇగో ఇట్లా ఉంటది ట్రైమర్ అంటే. ఆల్ఫా, బీటా, గామా 3. ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ ఉంటది దీని పాకెట్ లో, జేబులో జీ ప్రోటీన్ దగ్గర ఒక ఎంజైమ్ ఉంటది జీడిపి అని. సో జీడిపి ఉంది కాబట్టి దీని పేరు జీ ప్రోటీన్, అంతే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? జీపీసీఆర్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సో జీపీసీఆర్ టాపిక్ రాగానే 2 క్యారెక్టర్లు రావాలి, 2 హీరోలు సినిమాలో, సింగిల్ కాదు, డ్యూయల్ యాక్షన్. రిసెప్టార్ వేరు, ప్రోటీన్ వేరు. ఓకేనా? ఇందులో సైడ్ క్యారెక్టర్లు ఈ సైడ్ క్యారెక్టర్లకు ఇంకా సైడ్ క్యారెక్టర్లు ఇవి. ఇదంతా ఒక పిక్చర్, ఫైనల్ గా మీకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో D1, D2, D3, D4, D5, ఓకేనా? 5ST3 కాకుండా మిగిలినవన్నీ ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, బీటా 1, బీటా 2, బీటా 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గాబా ఏ,
ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇగో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలా జరుగుద్ది. కాకపోతే ఒక్కో రిసెప్టార్ డిఫరెంట్ కాబట్టి, దానికి ఒక్కొక్క అగోనిస్ట్ డిఫరెంట్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, దానికి సూటబుల్ ఎంజైమ్ వస్తుంది, దానికి సూటబుల్ సెకండరీ మెసెంజర్ వచ్చి దానికి సూటబుల్ రియాక్షన్ జరిగి దానికి సూటబుల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంతే. క్లియరా? అంతే. ఇంతకు మించి మీకు ఇంతకన్నా డెప్త్ వద్దు. ఇది చాలా డెప్త్ క్వశ్చన్. ఒక జీపీసీఆర్ టాపిక్ చెప్పాలంటే 7-8 గంటలు పట్టింది ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే. బట్ ఇంతవరకు మీకు సూపర్ఫిషియల్ చాలు. ఇందులో నుంచి మీకు క్వశ్చన్ పోదు. క్లియరా? సార్ టైం ఎంత? 6:05 సార్. ఇంకా గంట ఉందా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్. ఇప్పుడు మిల్లీ సెకండ్ అయిపోయింది, సెకండ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏమవుతుందో. అవర్స్. సో దిస్ ఈస్ ఎ రిసెప్టార్ లింక్డ్ టు ఎంజైమ్స్. ఇంతకు ముందు ప్రోటీన్. రిసెప్టార్ లింక్డ్ టు ప్రోటీన్. ఆ ప్రోటీన్ మళ్ళీ తర్వాత ఎంజైమ్ ఇది. కానీ ఇక్కడ రిసెప్టార్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ఎంజైమ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. ఈ రిసెప్టార్ కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే చెప్పండి? కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. కైనేజ్ అంటే ఏంటి? ఎంజైమ్. ఓకే. అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్, ఇంకా దీనికి ఇంకో నేమ్ ఉంది, థైరోసిన్ కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ థైరోసిన్ కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. ఏం లేదు, థైరోసిన్ కైనేజ్ అనేది ఒక ఎంజైమ్, దాని స్పెసిఫిక్ నేమ్. ఓకేనా? సో థైరోసిన్ కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్, కైనేజ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్, broadly speaking enzyme linked receptor. Next, structure. Single membrane spanning alpha helical structure. ఓకేనా? సింగిల్ మెంబ్రేన్ స్పానింగ్ ఆల్ఫా హెలికల్ స్ట్రక్చర్. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటది. సెల్ మెంబ్రేన్ సేమ్, ఇది కూడా ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ అని చెప్పా కదా, అది రాసుకున్నారా ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ అని? ఇలా ఉంటుంది, సింగిల్ మెంబ్రేన్ గా ఉంటది, ఒకటే సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది, ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్. స్పానింగ్ అంటే త్రూ ది మెంబ్రేన్ అని. ఓకేనా? బట్ ఇది లింక్ అయి ఉంటది అని చెప్పా కదా, దేనికి లింక్ అయి ఉంటదంట? ఎంజైమ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎంజైమ్ కి లింక్ అయి ఉంది. ఇది రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్. స్వతహాగానే న్యాచురల్ గానే ఈ రిసెప్టార్ మీద ఎంజైమ్ ఆల్రెడీ ఉంటది, ఆల్రెడీ ఎంజైమ్ లింక్ అయ్యే ఉంటది. ఓకేనా? అందుకే లింక్డ్ రిసెప్టార్ అన్నాను, ఎంజైమ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్. ఓకేనా? ఇది సింగిల్ మెంబ్రేన్ గా ఉంటది, త్రూ ది సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ స్పానింగ్, ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్ ఒకటే ఉంటది. ఓకేనా? సో ఇది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా సైటోసాల్. ఇది ఎవరు చెప్పండి? ఇది ఎవరు? ఇది ఎవరు అంటే DNA, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ న్యూక్లియస్. ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఇది న్యూక్లియస్, ఇది డిఎన్ఏ, ఇది ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా? ఓకే, మన హ్యూమన్స్ లో అయితే ఇది డిఎన్ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు డిఎన్ఏ అంటే తెలుసా మీకు?
జీన్స్, జెనెటిక్స్ అంటాం కదా మన జీన్స్, మన మెమొరీ అంతా కూడా జీన్స్ లోనే ఉంటది. ఓకేనా? సో ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ జీన్, ఇప్పుడు జీన్స్ అన్నిటిని కాంపోజ్ చేస్తే మీకు డిఎన్ఏ వస్తుంది. ఓకేనా? మీకు జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ తెలుసా? జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీకు we have different types of cells. Every cell has its own nucleus. అందులో every cell has its DNA, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. అండ్ దాంట్లో DNA లో చాలా జీన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్. ఒక్కొక్క జీన్ ఒక్కొక్క దానికి రెస్పాన్సిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ కలర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హెయిర్ కలర్. ఓకేనా? ఐస్ కలర్, వాయిస్, మీ వాయిస్ ఎలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో మొత్తం మనకి మన ఫాదర్స్ నుంచి మెమొరీలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. అంతేనా? ఓకేనా? మీ హెయిర్ లాస్ అయ్యేది కూడా జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షనే, హెయిర్ వచ్చేది జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షనే. సో ఎవ్రీథింగ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రిలేటెడ్. సో ఐ మీన్ టు సే ఇఫ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇఫ్ యూ ఆల్టర్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఓకే, అండ్ యూ విల్ గెట్ రెస్పాన్స్. అట్లా చాలా మన బాడీలో స్వతహాగా ఎవ్రీ సెకండ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బేసిక్ గా అదంతా బ్రెయిన్ మానిటర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? హార్మోన్స్, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ తోటి. ఓకేనా? అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విల్ బి మాడిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ గివెన్ బై న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్, ఆర్ డ్రగ్, ఆర్ హార్మోన్, వాట్ ఎవర్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ జీన్ ని ఆల్టర్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. ఇది తెలుసా మీకు? ఇదైతే ఐడియా ఉంది కదా జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది. సో ఇది ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నా అంటే, అన్లైక్ లైగండ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్, అన్లైక్ జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్, ఎంజైమ్ లింక్డ్ రిసెప్టార్ రెస్పాన్స్ రావాలంటే సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం హ్యాస్ టు రీచ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అంటే ఎవరైనా వచ్చి ఈ పర్టికులర్ రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతే, ఓకేనా, రెస్పాన్స్ రావాలంటే చెప్పండి ఎక్కడ ఆల్టరేషన్ జరగాలి? చెప్పండి. జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో జరగాలి. జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ జరిగిద్ది? సైటోసాల్ లోనా, న్యూక్లియస్ నా? అయ్యో ఇక్కడ జరిగిద్ది. న్యూక్లియస్. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ రిసెప్టార్, ఇది ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ బైండింగ్ డొమైన్, ఇది ఇంట్రా సెల్యులార్ బైండింగ్ డొమైన్. ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ బైండింగ్ డొమైన్ కి లైగండ్ బైండింగ్ సైట్ ఉంటే రాయాలి, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. లైగండ్ బైండింగ్ సైట్ అయితే, బయట లైగండ్ బైండింగ్ సైట్ ఉంటే లోపల ఏమని చెప్పండి? ఏమని చెప్పండి? ఇంట్రా సెల్యులార్ లో ఎంజైమ్ ఉంటది. అంతేనా? సో అగోనిస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. వెనెవర్ అగోనిస్ట్ కమ్స్ అండ్ బైండ్స్ విత్ దిస్, ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇది యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఎంజైమ్ ఏమవుతుంది? స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. క్లియరా? స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇగో ఇక్కడ ఉంది వ్యవహారం. అంతేనా? జీన్ ట్రాన్స్ ఇగో ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి కదా, ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి కదా. ఈ గ్యాప్ మధ్యలో అడాప్టర్ ప్రోటీన్స్ అని ఉంటాయి. SH2 అడాప్టర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. అడాప్టర్ అంటే తెలుసు కదా, మనం మామూలుగా చార్జర్ కి దానికి మధ్యలో ఒక అడాప్టర్ పెడతాం కదా, లింక్ అన్నట్టు మధ్యలో. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ జెనసిస్ ఈ డిఎన్ఏ దగ్గరికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పంపాలంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మధ్యలో SH2 అడాప్టర్ ప్రోటీన్స్ అని సైటోసాల్ లో మళ్ళీ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఈ పర్సన్ ప్రాపర్ గా దానికి ఏ జీన్ రెస్పాన్సిబుల్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అక్కడ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆల్టర్ అవుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇంతే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంత. క్లియర్ ఇది? Sir, once repeat, sir, please. ఓకే, ఇక్కడ సెకండరీ మెసేంజర్స్ వచ్చాయా? రాలేదు. No. ఓకేనా? అడెనైల్ సైక్లైజ్ కానీ అదంతా వాళ్ళంతా వేరే గ్రూప్, వాళ్ళ చేసే పనులన్నీ స్టైల్ వాళ్ళంతా డిఫరెంట్. వాళ్ళంతా ఒక కేటగిరీ కింద పెట్టొచ్చు కదా, 4 గ్రూపులు. ఎవడి గ్రూప్ లోకి ఎవడు రాడు. వీడేంటి తెలుసా, నువ్వు ప్రోటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రోటీన్ నుంచి ఎంజైమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సైటోసాల్ లో సెకండరీ మెసేంజర్స్ చేసి గింత ఎందుకు చేస్తావు? ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఎంజైమ్ నే పెట్టుకున్నాడు తెచ్చి. ఓకేనా? మధ్యలోకి అడాప్టర్ ప్రోటీన్ పట్టుకున్నాడు. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ సైటోసాల్ లోనే ఉంటారు. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క వేలో వెళ్తాడు అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనము
ఒకరు ఏం చేస్తారంటే నలుగురిని 10 మందిని అడిగి చేస్తాడు, ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్ అసలు క్యాండిడేట్ కి ఫోన్ చేస్తాడు అట్లా. సో whenever this receptor is occupied by agonist, then the receptor is said to be activated. Whenever this receptor will be activated, then the enzyme will be activated. Whenever this enzyme will be activated, okay, the signal transaction mechanism will start. And whenever this is activated, this enzyme will pass on the information to the adapter proteins, or it will activate adapter proteins, and those adapter proteins will pass on the information to genes or nucleus, and they alter gene transcription. They alter gene transcription as per the message given by agonist. అది ఏం చేయమంటే అది చేస్తుంది. Ultimately you will get response. Clear? ఎస్ సార్. సో ఇందులో కీ టర్మ్ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏంటంటే, SH2. ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ వచ్చినా ఎంజైమ్ లింక్ కూడా తీసుకోవాలి. క్లియరా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానా? చెప్పలేదు. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన బాడీలో ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయితే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది? ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ఏ ఎంజైమ్ రిసెప్టార్. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ స్పానింగ్ ఆల్ఫా హెలికల్. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫుడ్ తింటారో, షుగర్స్ తింటారో, ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే మీరు షుగర్ తినగానే మీ సిగ్నలింగ్ మెకానిజం స్టార్ట్ అయ్యి G80 నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి షుగర్ బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అయిందని చెప్పగానే ఆ షుగర్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి లివర్ కి సిగ్నల్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇన్సులిన్ ప్యాంక్రియాస్ కి వెళ్ళి ప్యాంక్రియాస్ నుంచి మీకు ఇన్సులిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు ఎంత షుగర్ వేస్తే దానికి సిగ్నల్ కి బ్యాలెన్స్డ్ గా అంతే మొత్తంలో కావాల్సినంత ఇన్సులిన్ కూడా ప్యాంక్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సిగ్నలింగ్ లో డిస్టర్బెన్స్ వస్తే దట్ ఈస్ వాట్ డయాబెటీస్. అంతేనా? అంతే కదా. సో వెన్ ఎవర్ ఇన్సులిన్ రిలీజ్డ్, ఓకేనా, దే హ్యావ్ టు బైండ్ విత్ రిసెప్టార్, ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్. ఇలా వచ్చి బైండ్ అయింది, ఇప్పుడు రిసెప్టార్ యాక్టివేట్ అయింది, తర్వాత ఎంజైమ్ యాక్టివేట్ అయింది, అప్పుడు అడాప్టర్ ప్రోటీన్ సీన్ లోకి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ని ఆల్టర్ చేస్తాయి. ఏ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆల్టర్ అవుతుందంటే విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది రిడక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ గ్లూకోజ్. బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఎలాగైతే తగ్గుతుందో, ఎన్ని రూట్స్ లో తగ్గుతుందో, ఓకేనా, వాటన్నిటిని స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఏది? ట్రాన్స్క్రిప్షన్. యాజ్ అ రిజల్ట్ మీకు ఏమవుతుంది చెప్పండి? బ్లడ్ గ్లూకోజ్ చెప్పండి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే నార్మల్ కి వస్తుంది, డిక్రీజ్ కాదు, రెగ్యులేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇన్సులిన్ వస్తే ఇంత స్టోరీ జరిగింది. సో ఇన్సులిన్ యొక్క రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో వస్తుందని అర్థం. క్లియరా? Yes, sir. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్, లెప్టిన్ రిసెప్టార్, ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? ఏమున్నా ఇంకా దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్? యా, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టార్ అండి, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టార్. ఓకే, సో మెయిన్లీ ఎంజైమ్ లింక్ రిసెప్టార్స్ వచ్చేసి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కి సంబంధించిన రిసెప్టార్స్ అన్ని కూడా ఎంజైమ్ లింక్ రిసెప్టార్. గ్రోత్ హార్మోన్ వేరు, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ వేరు, ఓకేనా. బట్ ఈ రెండింటి పని గ్రోత్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బేసిక్ గా. సో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టార్స్ మాత్రం ఎంజైమ్ లింక్డ్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టార్ మాత్రం ఎంజైమ్ లింక్డ్, ఓకేనా. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ అని. లెప్టిన్ కూడా, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రిసెప్టార్, ఓకేనా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 3. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సైటోకైన్ రిసెప్టార్స్ కూడా అండి, రాసుకోండి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సైటోకైన్ రిసెప్టార్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టార్, ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్, లెప్టిన్ రిసెప్టార్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఎంజైమ్ లింక్ రిసెప్టార్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అండి. ఎందుకంటే ఒకటే ఎంజైమ్
ఒకటే వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంజైమ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా ఎంజైమ్ ప్లేస్ లో మీరు థైరోసిన్ కైనేస్ పెట్టారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ థైరోసిన్ కైనేస్. అంటే ఎంజైమ్ ప్లేస్ లో థైరోసిన్ కైనేస్ పెట్టండి, థైరోసిన్ కైనేస్ లింక్డ్ రిసెప్టర్. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఈ థైరోసిన్ తీసేసి సిరైన్ పెట్టారనుకోండి, సిరైన్ కైనేస్ లింక్డ్ రిసెప్టర్. థ్రియోనిన్ పెట్టారనుకోండి, అది ఇంకో రిసెప్టార్. ఇట్లా డిఫరెంట్ రిసెప్టార్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకేనా? కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్ లింకర్ రిసెప్టార్స్ లో కనిపించే ఎంజైమ్ థైరోసిన్ కాబట్టి దీనికి డిఫాల్ట్ గా థైరోసిన్ కైనేస్ లింకర్ రిసెప్టార్ అంటారు. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఇస్ ఏ థైరోసిన్ కైనేస్ లింకర్ రిసెప్టార్. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లింకర్ రిసెప్టార్ చెప్పండి? థైరోసిన్ కైనేస్ లింకర్ రిసెప్టార్. క్లియరా? క్లియరా? కీవర్డ్స్ చెప్పనా? ఎగ్జాంపుల్స్ వదిలేస్తే కీవర్డ్స్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ లో థైరోసిన్ కైనేస్ లింకర్ రిసెప్టార్ అనేది అనదర్ నేమ్. సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం, ఐ మీన్ దిస్ రిసెప్టార్ స్పెసిఫికల్లీ లింక్డ్ టు ఎంజైమ్ డైరెక్ట్ గా ఎంజైమ్ కి బైండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం గోస్ ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ఎ థైరోసిన్ కైనేస్ లింకర్ రిసెప్టార్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. టైం స్కేల్ వచ్చేసి మినిట్స్ టు అవర్స్. మినిట్స్ టు అవర్స్ అంటే మరీ ఎక్కువ కాదు, జస్ట్ మినిట్స్ టు అవర్స్. యా. సో మిల్లీ సెకండ్స్, మినిట్స్. ఇది ఎందుకు మినిట్స్ దాకా వెళ్ళింది చెప్తారా రీజన్? అంటే జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంతకు ముందు లైగండ్ గేటెడ్ ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ దగ్గరే ఉండే. జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టర్ కొంచెం సైటోసాల్ లోకి వచ్చింది. ఇది ఎక్కడ దాకా రావాలి? జీన్ దాకా రావాలి. ఇంకా లాస్ట్ ఒకటి మిగిలింది కదా, న్యూక్లియర్ రిసెప్టర్. అది డైరెక్ట్ గా ఉండడమే డిఎన్ఏ మీద ఉంటది ఆ రిసెప్టర్. ఇక దీన్ని దాటిన తర్వాత ఏమన్నా ఉందా? మీరు ఇటు నుంచి వచ్చినా అదే, ఇటు నుంచి వచ్చినా అదే, ఇటు నుంచి వచ్చినా అదే. డిఎన్ఏ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. దాన్ని దాటి ఇంకేమన్నా ఉందా? లేదు. చూసారా? హ్యాపీగా 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టర్స్ 4 లెవెల్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నాయి. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా? దీని డిజైనింగ్ చూడండి ఎంత బ్యూటీ ఉంది. 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టర్స్, ఎంత పక్కా ప్లాన్ ఉంది. దీంట్లో 1% కాదు, 0.001% మీరు ప్లాన్ చేసిన ఈ దాంట్లో మీ ఎగ్జామ్ అనేది అసలు లెక్క కూడా కాదు. ఫార్మకాలజీ నుంచి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది అది. సబ్జెక్ట్ అంటే అది. మనం చదువుకునే దేనికంటే ఎగ్జామ్ రాయడానికి కాదు, అప్లికేషన్ ప్రతిదీ అప్లై చేయాలి మన డే టు డే లైఫ్ లో. జీపీసీఆర్ కాన్సెప్ట్ ని డే లైఫ్ లో అప్లై చేయనప్పుడు జీపీసీఆర్ నేర్చుకొని వేస్ట్. ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి జీపీసీఆర్ నేర్చుకున్నారా మీరు? అట్లా నేర్చుకోవద్దు. ఓకే, లాస్ట్ రిసెప్టార్ చెప్పండి. న్యూక్లియర్ రిసెప్టర్. దీని పేరే న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్. ఓకేనా? పేరే న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయా మనకి? స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ టోటల్ మన బాడీలో ఉండే స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ కి సంబంధించిన రిసెప్టార్స్ అన్ని కూడా చెప్పండి న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్. ఈస్ట్రోజన్ ఉందా? ఈస్ట్రోజన్ విల్ బైండ్స్ విత్ ప్రతిదీ దానికి స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రిసెప్టార్ కి ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టార్ అని పేరు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఆ రిసెప్టార్ కి ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇన్సులిన్ విల్ గో అండ్ బైండ్స్ విత్ దట్ రిసెప్టార్. దట్ ఈస్ వై విత్ ది నేమ్ ఆఫ్ దిస్ we have given insulin receptor అని. అంతే కదా? ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టార్. ఈస్ట్రోజన్ is a hormone. Progesterone receptor. గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టర్. గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టర్. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిసెప్టార్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్ అని. అక్కడ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తాడు, గ్రోత్ హార్మోన్ ఇస్తాడు. యూ షుడ్ గో విత్ గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్ రిసెప్టార్స్ అండ్ వైటమిన్ రిసెప్టార్స్. అన్ని వైటమిన్స్ ఉన్నాయి కదా. వైటమిన్ ఏ రిసెప్టార్,
also called as, this is also called as retinoid receptor. Vitamin A receptor ని retinoid receptor అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? వైటమిన్ డి రిసెప్టార్ విడిఆర్, వైటమిన్ కే రిసెప్టార్, ఇట్లా ఆల్ ది రిసెప్టార్స్ అవన్నీ కూడా న్యూక్లియర్ కిందనే వస్తాయి. ఇంకా చాలా హార్మోన్స్ ఉన్నాయి మనకి, అవన్నీ కూడా న్యూక్లియర్ కిందనే వస్తాయి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇందులో అదర్ దాన్ హార్మోన్స్ అండ్ దిస్ మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ PPAR, పెరాక్సిజం proliferated, రాయాలి, proliferated activated receptor, PPAR, peroxisome proliferated activated receptor, that is PPAR. So this receptor recognizes, actually receptor speciality ante this receptor recognizes fatty acids అని రాసుకోండి. This receptor recognizes fatty acids. మన బాడీలో ఫ్యాటీ యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గాలి పెరగాలంటే యూ హ్యావ్ టు టార్గెట్ దిస్ రిసెప్టార్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్. నెక్స్ట్ దీని కింద ఇంకా రాసుకోండి, లివర్ ఆక్సిస్టిరాల్ రిసెప్టార్, లివర్ ఆక్సిస్టిరాల్ రిసెప్టార్, దాన్ని LXR అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? LXR, లివర్ ఆక్సిస్టిరాల్ రిసెప్టార్. దిస్ రికగ్నైజెస్ కొలెస్టరాల్, దిస్ రికగ్నైజెస్ కొలెస్ట్రాల్. అంటే మన బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా LXR అనేది ఇంపార్టెంట్, దీన్ని టార్గెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు బాడీ వెయిట్ లాస్ లో ఇచ్చే డ్రగ్స్ అన్ని దీని బేసిస్ మీద ఉంటాయి, ఒబేసిటీలో. ఓకేనా? సో PPAR ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదే మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ గా. న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్ అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చెప్పాలి, LXR. ఓకేనా? లివర్ ఆక్సిస్టిరాల్ రిసెప్టార్, ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టార్, ప్రొజెస్ట్రాన్ రిసెప్టార్, గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టార్, వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ డి, వైటమిన్ కే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీనోబయోటిక్ రిసెప్టార్, జీనోబయోటిక్ రిసెప్టార్. జీనోబయోటిక్ రిసెప్టార్ అంటే ఫారెన్ సబ్స్టాన్సెస్, అంటే బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ. ఓకేనా? జీనోబయోటిక్ అంటే ఫారెన్ సబ్స్టాన్స్, అంటే ఎవరన్నా వస్తే బయట నుంచి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఆ రిసెప్టార్స్ కూడా న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కమ్స్ అండర్ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్. తీసేలా జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే మీరు. ఓకే? ఓకేనా? సార్ విటమిన్స్ ఓన్లీ 3 విటమిన్స్ ఏనా సార్ దీంట్లో? ఇంకుంటాయండి, వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ డి, వైటమిన్ ఈ కూడా, వైటమిన్ కే కూడా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైటమిన్ రిసెప్టార్స్ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ అండి మోస్ట్లీ. ఓకే? మీకు మాక్సిమం అడిగే క్వశ్చన్ వైటమిన్ ఏ, డి అడుగుతాడు, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్, గ్రోత్ హార్మోన్ అడగచ్చు, PPAR వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇవి అడుగుతాడు మాక్సిమం. అంతకుమించి మీకు లెంత్ పోడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్. సో లొకేషన్ ఏంటి తెలుసా? ఇప్పటి వరకు ఆల్ ది రిసెప్టార్స్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన 3 రిసెప్టార్స్ అన్ని కూడా చెప్పండి, ట్రాన్స్మెంబ్రేన్. అన్ని ట్రాన్స్మెంబ్రేన్. ఇదొక్కటి మాత్రం చెప్పండి. న్యూక్లియస్. దీని పేరే, why this receptor is called nuclear receptor? Because these receptors located upon the nucleus, డైరెక్ట్ గా
ఇక్కడే ఉంటాయి. రెడీ టు ఆల్టర్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అగైన్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఉన్న రిసెప్టార్స్ ఏంటి చెప్పండి? 2 రిసెప్టార్స్. enzyme link న్యూక్లియర్ రిసెప్టర్. And the location of nuclear receptor is some of the nuclear receptors located upon the nucleus, some of the receptors located in the cytosol. cytosol లో కూడా ఉంటాయి. ఎట్లుంటాయి తెలుసా? సాల్యుబుల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. అంటే కనబడతాయా? సాల్యుబుల్ ఫామ్ అంటే కనబడవు. అందుకే దీనికి ఇంకో పేరంటే ఆర్ఫాన్ రిసెప్టార్స్, అనాథ రిసెప్టార్లు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిసెప్టార్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్ఫాన్ రిసెప్టార్? న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్. ఎందుకంటే కొన్ని సాల్యుబుల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సాల్యుబుల్ ఫామ్ లో ఉంటే సైటోసాల్ అటు ఇటు లిక్విడ్ కదా, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ మొబిలిటీ. సో ఆబ్వియస్లీ దానికి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటూ పర్టికులర్ హోమ్ గానీ అట్లా ఏమి ఉండదు. ఒక ప్లేస్ అంటే ఏమి ఉండదు. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనాథలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ఫాన్ రిసెప్టార్స్ అని అంటారు బేసిక్ గా. కాకపోతే స్ట్రక్చర్ దానికి ఒక కామన్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు. బేసిక్ గా ఒక బేసిక్ ఫ్రేమ్ ఇచ్చారు. చెప్తాను నేను అది. ఇది క్లియర్? ఆ లొకేషన్ క్లియర్ కదా? సాల్యుబుల్ ఫామ్, సమ్ ఆఫ్ దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ న్యూక్లియస్. ఇట్లా ఉంటుంది దాని స్ట్రక్చర్. బేసిక్ గా ఉండి మీకు జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి 2. ఇలా జింక్ ఉంటది, 2 ఫింగర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది రిసెప్టార్ అనుకుంటే 2 జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి. 2 జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటి తెలుసా? కీ టర్మ్ ఏంటి? zinc. Wherever zinc fingers comes, that is related to nuclear receptor. Okay na? So as I said, these receptors available in the cytosol as a soluble form, and every nuclear receptor having a basic framework, and upon 2 zinc fingers, ila 2 fingers untai basic ga, and these 2 zinc fingers are responsible for the identification and binding with a specific gene. ఈ 2 ఫింగర్స్ ఏం చేస్తాయంటే DNA లో దానికి కావాల్సిన జీన్ ని వెతికి దానికి హుక్ చేయబడతాయి, అంటే బైండ్ చేస్తాయి. బైండ్ చేయడం తోటి మీకు ఆ జీన్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది దానికి, ఇది తీసుకొని దీనికి ఇస్తుంది. సో జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఆల్టరైట్ రెస్పాన్సెస్. క్లియరా? Zinc finger. జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి రిసెప్టార్ మీద. అపాన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది రిసెప్టార్, అపాన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది రిసెప్టార్, there are 2 zinc fingers. You will see 2 zinc fingers, and these 2 zinc fingers are actually responsible for the identification of a specific gene and binding with the specific gene. ఇలా 2 ఇలా హుక్ చేసి ఉంటాయి అన్నట్టు, 2 కొక్కేలాగా ఉంటాయి, లింకుల లాగా ఇట్లా వేస్తుంది. సో ఇది ఇలా DNA ఇక్కడ ఉంటే, ఇది సైటోసాల్ లో ఉంటే ఆ ఫింగర్స్ తోటి అందుకొని ఇట్లా లింక్ చేస్తాయి అన్నట్టు. లింక్ చేసి స్పెసిఫిక్ జీన్ ని దొరకబడతాయి ఇచ్చిన అగోనిస్ట్ ని బట్టి. ఓకేనా? సో అట్లా మనకి డిఫరెంట్ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి కదా. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ PPAR, లెట్స్ సే LXR ఉంది. అగైన్ అక్కడ కూడా జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి. అది ఇది సేమ్ జీన్ ని పట్టుకుంటుందా చెప్పండి? నో, డిఫరెంట్ sir. జీన్ పట్టుకుంటుంది. క్లియరా? జింక్ ఫింగర్స్, యూ విల్ సీ జింక్ ఫింగర్స్. మళ్ళీ లైగండ్ బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో N టర్మినల్, C టర్మినల్ ఇట్లా ఉంటాయి బేసిక్ గా. హింగ్ రీజియన్ ఉంటది, ఫ్లెక్సిబుల్ రీజియన్, స్ప్రింగ్ లాగా ఎటు పడితే అటు బెండ్ అవ్వడానికి హింగ్ రీజియన్ కూడా ఉంటది ఇక్కడ. హింగ్ రీజియన్ రిసెప్టార్ స్ట్రక్చర్ లో హింగ్ రీజియన్ ఉంటది. హింగ్ రీజియన్ ఇస్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ రీజియన్. DNA కి డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో బైండ్ అవ్వడానికి అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. ఇది స్ట్రక్చర్ కి సంబంధించి. ఇంతకు మించి క్వశ్చన్స్ రావు మీకు. క్లియరా? ఓకే. సో స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్ లేదు, కాకపోతే జింక్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చాయి, స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి. సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ మెకానిజం ఏంటి? ఎట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇంకా టైం స్కేల్ అవర్స్ టు డేస్ బాగా పెరిగిద్ది. ఓకేనా? అవర్స్ టు డేస్. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఎక్కడి వరకు జరుగుతుంది? DNA వరకు.
ట్రావెల్ ఎక్కువ కదా. ఇంకా కాంప్లెక్స్ మెకానిజం జీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే చాలా స్లోగా అవుతుంది. ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ పని ఏంటి చెప్పండి. మనము హైట్ పెరుగుతాం, ఇప్పుడు మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇంత హైట్ పెరిగినామంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? గ్రోత్ హార్మోన్. ఎన్ని రోజుల్లో పెరిగిల్లు? ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఎంత హైట్ ఉన్నానో, లేదంటే మన లెట్స్ మీరు మీ కిడ్స్ ఇవాళ ఎంత హైట్ ఉన్నారో, రేపు పొద్దున చూస్తే ఎంత హైట్ పెరుగుతారు? ఇంత పెరుగుతారా? 2-3 సెంటీమీటర్లు పెరుగుతారా? పెరగరు కదా. సో వై? బికాస్ మరి గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదా? రిలీజ్ అవుతుంది. బైండ్ అవ్వట్లేదా? గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టార్స్ కి బైండ్ అవుతుంది. ఏంద్రా నువ్వు ఇంత చిన్నగా ఉన్నావు, పొట్టుకున్నావు అని అంటాం కదా మన చిన్న పిల్లల్ని. గ్రోత్ హార్మోన్ పనిచేయట్లేదా అన్నట్టు బేసిక్ గా. అంటే పనిచేయడం అంటే పనిచేస్తుంది, బైండ్ అవుతుంది. బట్ రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? చెప్పండి. డేస్ తర్వాత వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బ్యూటీ గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టార్ న్యూక్లియర్ టైప్ ఉండాలా, లైగెండ్ గెటెడ్ ఉండాలా? న్యూక్లియర్ టైప్. లెట్స్ సే గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టార్ ఇస్ ఏ లైగెండ్ గేటెడ్ అనుకోండి, ఓకేనా? ఇవాళ మీ వాడిని చూస్తే రేపు పొద్దున చూస్తారు ఇంత అయి ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే అంత పెరగాలంటే చెప్పండి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, అంత ఫుడ్ కూడా సప్లై చేయాలి. అంటే ఎంత తినాలి? సో అదంతా పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ గా ఆ రిసెప్టార్ ని ఎక్కడ పెట్టేసిండు. అండ్ మోర్ ఓవర్ అదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆడిప్పుడు అంత తొందరగా పెరిగి చేసేది ఏం లేదు, ఓకేనా? మనకి ఎదిరియడం తప్ప. సో అందుకే సింపుల్ గా గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది నెమ్మదిగా జరగాలి కాబట్టి తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పెట్టేసింది? న్యూక్లియర్ దగ్గర పెట్టేసింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా వీటి రిసెప్టార్ సైటోసాల్ లో ఉండి డిఎన్ఏ మీద ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? Do you think these steroidal hormones can crosses the cell membrane? Able to cross the cell membrane? Yes. క్రాస్ అవ్వకపోతే నీకు ఇక్కడనే ఉండిపోతాయి కదా, రిసెప్టార్స్ లోపల ఉంటే ఎట్లా? మరి వాట్ అబౌట్ లైగెండ్ గేటెడ్ జీపీసీఆర్ అండ్ టైరోసిన్ కైనస్? వై దీస్ రిసెప్టార్స్ అపాన్ ది సెల్ membrane? Because whatever the agonist binds with these three receptors are not sufficiently non-polar to cross the cell membrane. That's why నేచర్ హ్యాస్ గివెన్ ది ఆపర్చునిటీ అక్కడ పైనే పెట్టినాయి మాట్లాడడానికి, ఎందుకంటే వాళ్ళు రాలేరు కదా లోపలికి. హూఎవర్ కమ్స్ ఇన్సైడ్ ది సెల్, ఎవరైతే లోపలికి రావడానికి అవకాశం ఉందో, సఫిషియంట్ నాన్ పోలారిటీ ఉందో, ఓకేనా? సో దే కెన్ ఈజీలీ కమ్ క్రాస్ ది మెంబ్రెయిన్. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం స్పేస్ అంతా ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి? కొంతమందిని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కదా. అండ్ మోర్ ఓవర్ దాని రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రావాలి? డిఎన్ఏ దగ్గర కదా, అందుకే ఇక్కడ పెట్టుకుంది. And why steroidal hormones crosses cell membrane? Because steroidal structure అంటే ఏంటి చెప్పండి కెమిస్ట్రీలో? ఆల్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్స్ బి ఫామ్ లో మీరు చదువుంటే, డిప్లొమాలో చదువుంటే, స్టెరాయిడల్ హార్మోన్స్ చదువుంటే మీకు ఇలాంటి స్ట్రక్చర్లు కనబడతాయి. స్టెరాయిడల్ దిస్ వన్. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది, చూసారా? నేను చెప్పాను యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇంక్రీజెస్, చెప్పండి, నాన్ పొలారిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ మీకు అరౌండ్ ఎన్ని ఉంటాయి తెలుసా? అరౌండ్ 21 కార్బన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితే. సో ఇది సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రోఫినాంథ్రిన్ రింగ్. ఇది సైక్లోపెంటనో పర్హైడ్రోఫినాంథ్రిన్ రింగ్ ఈస్ ఏ కామన్ ఆర్ బేసిక్ న్యూక్లియస్ సీన్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టిరాయిడల్ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్, either it is of hormone or whatever. So అందుకే they have a sufficient non-polarity because of the number of carbon, so they can easily cross a cell membrane. So their receptors will be present inside the cell, cytosol కావచ్చు, న్యూక్లియస్ కావచ్చు. జస్టిఫైడా?